जय जगन्नाथ घूमने वाला आदमी आउ एक फ्रेश न्यू एपिसोड को आपण मान स्वागत करुच्ची आशुतोष नयागढ़ सीरीज रे चली नयागढ़ बुलवा ये आम बुली बुली आसी पहुँची जाइए नयागढ़ शरणकूल ये समस्त को शरण दब अर्थात जे कूल न पाऊा लोकटी को शरण देता जगह हूँ शरणकूल केते सुंदर ना ये सुंदर ना को सार्थकता कर बाबा लडुकेश महेश बाबांकर महिमा महात्म्य कौन कहवा प्रभुंकर कथा कहले राति सरीज दिन सरीज अर्थात समय अंटब ना तो चलतु आम तो मंदिर भितर आसी प्रवेश कर सारी मंदिर बुलवा सहित मंदिर महिमा महात्म्य तथा एठिकार जी अच्छा मुख्य पूजक भाईना सहित किसी आलोचना करवा आउ ये मंदिर संपर्कित विशद तथ्य गुड़िक जाना केमी एठे रीतिनीति नियम सब पालन होची लडुकेश महेश कौन केमी सेवा सब रही विषय में किसी कथा जाना तब चलतु जा मंदिर दर्शन करवा और बाबा महिमा विषय जाना बर्तमान आसी आम पहुँचीचे नयागढ़ जिला अंतर्गत श्री श्री लडुकेश महादेव मंदिर शरणकूल देखु मंदिर में पहुँची सारीचे एंट्रांस रे चंड विक्रम और विचंड विक्रम दुई सिंह आप देखिपुं शिव मंदिर में आपड़ के सिंह देखी न देखो ये सिंह अच्छी कहीं हरिहर एकत्र पूजा हो अर्थात ये स्वयं नारायण एवं शिवशंकर दुई जन जाकर पूजा हो तेणु मुख्य प्रवेश द्वार रे कि सिंह रही तो आम धीरे धीरे बर्तमान एंट्रांस करुचे मंदिर परिसर भीतर को देखते केते सुंदर भाव ये मंदिर टी मंदिर परिसर एते सुंदर एवं चित्ताकर्षक होती निहाती पक्षे मन किणी ने तेज चलतु जा लडुकेश बाबा जलाशय रूप देखिए बर्तमान जलछाया चली देखु बाबा जलछाया चली ओम नमः शिवाय आपण ए दर्शन कले बाबा लडुकेशनकर पूर्ण जलसाई रूप एवं चलतु मंदिर परिक्रमा करने सहित बाबांकर अलौकिक महिमा विषय में शुणा जय जगन्नाथ घूमने वाला यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत आपण नाम आ परिचय मो ना तोषवंत कर शर्मा मंदिर परीक्षा उपरोधा शरणकूल लडुबाबा लडुबाबा महिमा विषय लडुबाबा एमती ठाकुर कहीं आज पर्यटन फेल हो जाना ये जहाँ मनासी कर पाखे से आज पर्यटन कहीं फेल होना से फल पाई तेणु एमती कि लोक बेक काटिकी उद्धार पाई जीभ काटिकी जीव जमी कली बाहरी जाती तेणु यांकर करुणा एमती अपार करुणा आ कौन गोटे कथा शुणी बाबा विषय गोटे तालसज उपाख्यान अच्छे तालसज उपाख्यान तालसज लगे से भक्त जड़े सुनार काठी से उपाख्यान खाली जस्ट कहीदे भक्त मैंने शुणी ताल छता सुवर्ण टाइप हो जाता सेमती आमर प्रति वर्ष ये पणा संक्रांति दिन ताल छता दान करा जाए पणा ताल छता दान करते नयागढ़ राज्यर उन्नति से छताटा से सुवर्ण पाल्टी जाता जहाँकि कल्पनातीत भाव से दिन से सुवर्ण ताल छता शरणकूल माने जी भी आसो शरण भगवान शरण देवे शरण लडु बाबा होती शरण रक्षणवान ठाकुर से जिते लोक आसती समस्त शरण रक्षा करते तेणु से ना है शरणकूल लोक आसिले आम राति 4:30 मंदिर खोला
4:30 5টাରେ ଅବକାଶ ହେଉଛି। ଅବକାଶ ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ, ହଳଦୀରେ ଗାଧେଇବେ, ହଳଦୀରା ସ୍ନାନ, ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ ହେଇକିରି ତାପରେ ତା ନାଁ କୁହାଯାଏ ଅବକାଶ। ଅବକାଶ ନୀତି। ଅବକାଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ଠାକୁର ଯେତେ ଥର ଗାଧେଇବେ ସେତେ ଥର ଖାଇବେ। 5 ଥର ଗାଧେଇବେ, 5 ଥର ଖାଇବେ। ଦିନକୁ ସେ 5 ଥର ଗାଧାନ୍ତି। ସକାଳୁ 2 ଥର ଗାଧେଇବେ, ଦ୍ୱିପହରେ ଥରେ ଗାଧେଇବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥରେ ଗାଧେଇବେ ଏବଂ ଚତୁଃସମୃଦ୍ଧିରେ ଥରେ ଗାଧେଇବେ। 5 ଥର ଗାଧାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିବି, ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟି ଚାହିଁବ ଏଠି ଟିକେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଜଳଛାୟା କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଳଛାୟା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଏଠି ଭଗବାନ ପାଇଁ ଜଳଛାୟା ସକାଳୁ 4:30 5ଟା ଭିତରେ ଭୋର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଜଳସାଇ କରିପାରିବ। କିମ୍ବା 11ଟା 10:30 11ଟା ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଳସାଇ କରିପାରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆସିକି ଗଲେ ଜଳସାଇ କରିପାରିବ। ରାତି 7:30 8ରେ ଗଲେ ଆସିକି ଜଳସାଇ କରିପାରିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ନୀତି ଅଛି ରାତିରେ କେତେବେଳେ ପୁଣି ପୌଢ଼ ଧୂପ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଳ ନୀତି ହୋଇଥାଏ ରାତି 9ଟା। 9ଟା ନିୟମ 9ଟା, କିନ୍ତୁ 9ଟାରେ ହେଇପାରୁନି। କୋଉଦିନ 9:30 ହେଉଛି, କୋଉଦିନ 10ଟା ହେଇଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀକି ଚାହିଁକିରି ଯାତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ତ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ବଳକା ହେଇଗଲେ ବୋଲେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଶିବରାତ୍ର, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ା ବଡ଼ 4ଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। 4ଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ଆମର 14 ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ପାଳି ଅଛି। ଠାକୁର ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ପାଳି ହେଉଛି 14। ଲୋକମାନେ 100 ଲୋକ ଉପାସ କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଇଏ କରିକି ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ଉପାସ କରିଥାନ୍ତି। 14 ପାଳି ହେଉଛି ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ପାଳି। ସେ 14 ପାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଥାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ 100 ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସେବକ ମାନେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର 300 ମାଳି ସେବା, ସବୁ ଜାତିର ସେବା ସେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ମାଳି ଅଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ତନ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ହରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ, ଆମର ହରି, ସେମାନେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ସରକାର ନୁହେଁ, ରଜା ଏମାନଙ୍କୁ ଖଞ୍ଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜମି ଖଞ୍ଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ କେମିତି 5 ଏକର, 6 ଏକର, 7 ଏକର, 8 ଏକର, 10 ଏକର ଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବା ଅନୁସାରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବ ସିନା, ସରକାର କିଛି ନାହିଁ। ମହିମା ବିଷୟରେ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରାଣର ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଲଡ଼ୁକେଶ ବାବାଙ୍କର ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ କଥା କହିବା, ଏହା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏକ ରାକ୍ଷସ, ବାଣାସୁର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ, ସେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ତାପରେ କାଳ ପରେ କାଳ ବିତି ଚାଲିଛି, ସମୟର ଗତିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଦା କ'ଣ ହେଇଛି, ଲଡ଼ୁ ବେହେରା ନାମକ ଏକ ଗୋପାଳ, ଯିଏ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଈ ରଖିଥିଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ଗାଈ, କଳା ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଥିଲା, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଗାଈଟିଏ। ସେ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଦିଏ ଭଲ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମାର୍କ କଲା ଯେ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର କମ୍ ଦେଉଛି ବା ଆଦୌ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗାଈଟିକୁ ମାର୍କ କରି ବା ଚିହ୍ନିତ କରି ଦେଖିଲା ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଈ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଈ, କ୍ଷୀର କାହିଁକି ଦେଉନି। ତ ସେ ଗାଈକୁ ପଶ୍ଚାଧାବନ କରି ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସି ଦେଖିଲା ଏ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପଥର ଉପରେ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛି। ତ ଏହା ଦେଖି ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଲଡ଼ୁ ବେହେରାର ଯେ ଗାଈ ଏଇଠାରେ ହିଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଗି କରି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାହାର ସେ ଗାଈକୁ ପକାଇଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଈଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଛି ଭାରି, ତାର ପଛର ଖୁରା 2ଟି ବା ଗୋଡ଼ 2ଟି ଏ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ସେଠାରୁ ରକ୍ତ ସ୍ରବିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ଲଡ଼ୁ ବେହେରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ପଶ୍ଚାଧାବନ କଲା, ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ କହିଲା ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିଲେ ପଥର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। 9ଟି ଗଡ଼ର ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 9ଟା ଗଡ଼ର ରାଜା ନୟାଗଡ଼ର ରାଜା ଏହାପରେ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କଲେ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଲଡ଼ୁକେଶ ସିଙ୍ଗି ମାନ୍ଧାତା ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ରଖାଗଲା। ଆଉ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଲଡ଼ୁ ବେହେରାର ନାମ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଲଡ଼ୁ ବାବା ବୋଲି ରଖାଗଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଲଡ଼ୁ ବାବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗକୁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଯିଏ ଏ ଜାଗାଟିର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଶରଣକୂଳ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ତା କୂଳରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଇତିହାସର ଚରିତ୍ର ଯଦି କହିବା କଳାପାହାଡ଼, ଯିଏ ଦିନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଧ୍ୱଂସ ମତେଇଥିଲା, ହିନ୍ଦୁର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଏଇଠାରୁ ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠାରେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏଠାରେ ଥିବା ସେବକ ପୂଜକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଖନନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁଠି ଭୋଲା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଭୋଲାରେ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଦୁଆରେ ବସାଇ ଭୋଲା ପାଣି ଆଣି ଗଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିଅଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଳା ପାହାଡ଼ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଯିଏ ଦିନେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲା, ସେ ଏଇଠାରୁ ଫେରିଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଶରଣକୂଳର ଲଡ଼ୁକେଶ ମହେଶ ବାବା ଲଡ଼ୁକେଶଙ୍କର ମହିମା, ଏହି ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆପଣ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବାବା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମନସ୍କାମନା କରିବା ଶରଣକୂଳର ବାବା ଲଡ଼ୁକେଶ ମହେଶଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜାଗାରେ, ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଲଡ଼ୁକେଶ ମହେଶ।